हेलो बंधुगण आपणकु स्वागत करुछि आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आजिर एई सत्य घटना को जहाकी जणे आम सब्सक्राइबरंक जीवन रे घटिथिबा सत्य घटना चलंतु सेही घटना को आरंभ करिबा रो काच चढ़ा होइथिला किंतु बाहरे हेउथिबा मुसळधारा वर्षार शब्द भितरे स्पष्ट सुना जाउथिला। एसी बंद होई जाइथिला। कार भितरे एक अजब प्रकारर गरम थिला। एमिति एक गरम जहा पाणीपागर नुहे बरं दुईटी शरीरर निकटतर हेबार थिला। मु रिया पछर कोणरे चुपचाप बसिथिली। मो शाढ़ीर पणत मो कांधरू खसी पड़िथिला एवं झाड़र टोपा मो बेकरू खसी मोर गभीरता भितरकू जाउथिला एवं मो ठीक सामनारे मो स्वामीको नुआ ड्राइवर करण बसिथिला। से निज यूनिफॉर्म शार्ट ओलाई देइथिला। तार गठिला एवं झाड़रे भिजिथिबा शरीरर मंद आलुओरे चमकुथिला। तार छातीर बाळ झाड़रे चिपकी होई रहिथिला। से निज हाथ बढ़ाइला एवं मो आंठू उपरे रखिदेला। तार हाथ बहुत गरम थिला, लुहा भली शक्त। म्याडाम, तार स्वररे एक निशा थिला। साहेब तो सहररे बसिछंती एवं एठी जंगल रे आमे दुई जण एका अछु। गाड़ीर इंजिन तो ठंडा पड़ीगला किंतु आपणक भितरर नियार कौन हेबो? मु थरुथिली। मोते ताकू धक्का देबा उचित थिला, चित्कार करिबा उचित थिला, किंतु सेही बंदरे सेही जंगल मझिरे मो भितरर डर एवं मो शरीरर एक अजब शोष परस्पर सह लढुथिले। से धीरे धीरे निजकू पछकू करिदेला जहाद्वारा आम मध्यरे थिबा बाकी दूरता मध्य शेष होइगला। आजि केही देखुनाहांती कि केही शुणुनाहांती से मो मुह पाखकू आसिला, एते पाखकू जे तार गरम निश्वास मो ओठरे बाजुथिला। आजि अनुमति देई दियंतु। एवं तापरे सेईर सेंट्रल लॉकिंग बटन दबाइदेला एवं तापरे सेही रात्रिरे रे मो सहित से जहा कला ताहा आपणको रूम टांकुरी देब। बंधुगण, सेही जंगल राति पर्यंत मु केमिति पहुंचिली एहार कहानी सकाळू आरंभ होइथिला। मो नाम रिया, बयस 28 वर्ष। मो स्वामी विक्रम सहरर जणे बड़ बिल्डर। तांको पाखरे धनर कोनोसी अभाव नाही, बस अभाव अछि त समयर। आम बाहाघरकू 3 वर्ष होइगलाणी किंतु आम संपर्क केवल बेडरूम कांथ मझिरे किछि मुहूर्तर अतिथि होई रहि जाइथिला। विक्रमंक पई मु हुएत घर सजा जाइथिबा एक दामी जिनिस थिली। से मोते चाहुथिले किंतु अनुभव करू नथिले। सेही दिन मोते मो आईंको घरकू जिबार थिला, जहा सहररू 4 बिना 5 घंटा दूर पहाड़िया अंचलरे थिला। विक्रमंकर किछि जरूरी मीटिंग थिला, तेणु से जाई पारिले नाही। रिया, मु नुआ ड्राइवर रखिछि करण, से तुमकू छाड़ीदेब। बहुत विश्वासी पिला, विक्रम फोनरे कही रखिदेले। जेतेबेले मु पोटिकू आसिली, मु करणकू प्रथम थर पई देखिली। से कौनसी साधारण ड्राइवर भली लागु नथिला। बयस एही 25 बिना 26 हेबो। लंबा उच्चता, सामल रंग एवं एमिति आखि जहा सीधा आपणक आखिकू नुहे बरं आपणक भितरकू चाहुथिला। से खाकी यूनिफॉर्म पिंधिथिला किंतु तार बाहु सेही शार्टरे कसी होई रहुथिला। नमस्ते मैडम, से नेई करी सलाम कला एवं मो पई पछ सीट द्वार खोलिला। मु नोटिस कली द्वार खोलिबा बेले तार नजर मो मुहरे नुहे मो साढ़ीर कुंच उपरे थिला, किंतु सेही नजर एते तीक्ष्ण थिला जे मु किछि कहि पारिली नाही। मु चुपचाप बसीगली। यात्रा आरंभ ହେଲା। सहर बाहरकू बाहरिबा मात्रे हाईवे आसीगला। करण बहुत भलरे गाड़ी चलाउथिला, किंतु मु गोटिए जिनिस लक्ष्य कली, से बारंबार रियर व्यू मिरर सेट करुथिला। मोते लागिला हुए तो ताकू पछ देखा जाऊ नाही, किंतु तापरे मोर ध्यान गला सेही दर्पण से रास्ता देखिबा पई नुहे बरं मोते देखिबा पई सेट करिथिला। सेही दर्पणरे मोते तार आखि देखा जाउथिला। से बारंबार मोते चाहुथिला। जेतेबेले मु मो पणत ठीक करुथिली, तार नजर दर्पणरे मो हाथ सहित चालुथिला। मोते राग मध्य आसुथिला एवं एक अजब घबराहट मध्य। मु एक धनी परिवारर बोहू थिली एवं सेई जणे साधारण चाकर, किंतु तार आखिरे जेउ साहस थिला ताहा मोते अस्थिर करुथिला। मु ताकू टोकिली, करण सामनाकू देखी गाड़ी चला। से हसी कहिला, जी मैडम, क्षमा करिवे। से क्षमा तो मागिला किंतु तार मुहरे एक हालुका हस थिला, जेमिति से कहुची चोरी धरा पड़ीगला किंतु मजा आसिला। अपराह्न 9टा बाजिथिला। पाणीपाग हठात बदलिबाकू लागिला। कला बादल घोटी आसिला एवं दिनरे ही संध्या भली अंधार होइगला। हठात करण गाड़ीटीकू मेन हाईवेरू ओह्लाई एक कंचा खालखमा रास्ताकू नेइगला। एहा कुआडे नेउछ? एहा तो रास्ता नुहे। मु डरी जाई पचारिली। मैडम, आगरे हाईवे लैंडस्लाइड होइछि, बहुत लंबा जाम अछि। एहा शॉर्टकट जंगल मझी देई जाउछि, किंतु आमे 1 घंटा भितरे पहुंची जिबा। से बहुत शांत भावे उत्तर देला। मोते संदेह हेला।
ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କଲି, ସେଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା। ଫେରି ଚାଲ କରଣ, ଆମେରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ମୁଁ କହିଲି। ମ୍ୟାଡାମ ପଛକୁ ମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି ନା। ତାର ସ୍ୱରରେ ଏକ ଅଜବ ଓଜନ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଛି ନା, ସେ ଏମିତି କହିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଡ୍ରାଇଭର ନୁହେଁ। ଗାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଘଞ୍ଚ ଗଛ ଥିଲା। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଦୋହଲୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝଟକା ସହିତ ମୋ ଶରୀର ହଲୁଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ପଣରେ କରଣର ନଜର ମୋ ହଲୁଥିବା ଶରୀର ଉପରେ ଥିଲା। ତେବେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବର୍ଷା ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଥିଲି। ବାହାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ଜୋରଦାର ଝଟକା ସହିତ ଅଟକିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କରଣ ଇଗ୍ନିସନ୍ ବୁଲାଇଲା। ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ କଲା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ, କିମ୍ବା କାଦୁଅରେ ଫସିଯାଇଛି, ସେ କହିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କର, ମୁଁ କହିଲି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। କରଣ ଛତା ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ବୋନେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ 2 ମିନିଟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜିଗଲା। ତାର ୟୁନିଫର୍ମ ତାର ଶରୀରରେ ଚିପକିଗଲା। ସେ ପୁଣି ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ହାକୁଟି ହେଉଥିଲା। ପାଣି ଟୋପା ତାର ବାଳରୁ ଝରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଓଦା ସର୍ଟର ବଟନ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଲି। କ୍ଷମା କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କପଡ଼ା ଓଦା ଅଛି। ଶୀତ ଧରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ହୁଏ ତେବେ ସାର୍ଟ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବି, ସେ ଏମିତି ପଚାରିଲା ଯେମିତି ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ହଁ କି ନାହିଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ସାର୍ଟ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା। ଏବେ ସେ କେବଳ ଗଞ୍ଜିରେ ଥିଲା। କାର୍ ଭିତରେ ତାର ଝାଳ ଏବଂ ବର୍ଷାର ମିଳାମିଶା ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା, ଏକ ବନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଯୁବକ ଡ୍ରାଇଭର। ଆପଣ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୋ ହୃଦୟ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଥରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ବଢ଼ୁଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ପାଣି ମିଳିବ କି? ମୋର ସରିଯାଇଛି, କରଣ ପଛକୁ ବୁଲି ପଚାରିଲା। ମୁଁ ମୋ ବୋତଲ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲି। ସେ ବୋତଲ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ଘଷିଦେଲା। ଏକ କରେଣ୍ଟ ଭଳି ମୋ ହାତରେ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହାତ ଟାଣି ନେଲି। ସେ ପାଣି ପିଇଲା। ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ତାର ବେକର ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପାଣିର କିଛି ଟୋପା ତାର ଛାତିରେ ପଡ଼ି ବାଳରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ସେ ବୋତଲ ରଖି ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ବୁଲିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ସିଟ୍ ଉପରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଛକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି ତେବେ? କ'ଣ? ମୋ ସ୍ୱର ଥରୁଥିଲା। ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକା କେମିତି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଏତେ ଯବାନ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ନିଜ ନଜରରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ ତାର ସୀମା ପାର କରିସାରିଥିଲା। କରଣ, ନିଜ ଜିଭ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଅ। ତୁମେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭଳି ରୁହ, ମୁଁ ଗାଳି ଦେଲି। ସେ ଡରିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ହସିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ମ୍ୟାଡାମ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ହେଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାନଯାଏ ତେବେ ସେ ଗରମ ହୋଇ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଯାଏ। ଯେମିତି ଏବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ହୁଏତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ। ମୋ ଗାଲ ଲାଜ ଏବଂ ରାଗରେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ଚୁପ୍ ରୁହ। ବାହାରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କର। ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏହି ଗାଡ଼ି ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରେ ଝଡ଼। ଆଜି ରାତି ହୁଏତ ଆମକୁ ଏଠାରେ ହିଁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ। ହଁ, ଏବଂ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ନା। ସେ ନିଜରୁ ଉଠିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ବାହାରକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ଆଗରୁ ଡେଇଁ ପଛକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମୋ ପାଟିରୁ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚିକରି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଲାଗିଗଲି। ତୁମେ ପଛକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ଆଗରେ ପାଣି ଗଳୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ସିଟ୍ ଓଦା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମିତିରେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ମଣିଷର ଗରମ ମିଳିଗଲେ। ସେ ତାର ହାତ ମୋ ସିଟ୍ ପଛରେ ବିଛାଇଦେଲା, ଯେମିତି ମୋତେ ଘେରି ନେଉଛି। ସେ ମୋର ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲା। ତାର ଶରୀରର ଉଷ୍ମତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଦେଖ କରଣ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜାଣିବେ ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ ମୋ କାନ ପାଖରେ ନେଇଲା। ସାହେବଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଡାମ? ସେ ତ ନିଜ ମିଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ କିମ୍ବା ହୁଏତ ନିଜର କୌଣସି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସେ କେବଳ କାମ କରନ୍ତି।
ସେ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନରେ ହାତ ରଖିଦେଇଥିଲା। ମୋର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ସାହେବ ନିଜ ଶୋଷ ବାହାରେ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ତ ଏକ ଶୁଖିଲା ନଦୀ ଭଳି ମ୍ୟାଡାମ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଏକ ବନ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାର କଥା ବିଷ ଭଳି ମୋ କାନରେ ପଶୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ସମ୍ମୋହିତ କରୁଥିଲା। ସେଇ ତାର ହାତ ମୋ ହାତ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଆପଣଙ୍କ ହାତ କେତେ କୋମଳ, ସେ କହିଲା ଏବଂ ମୋ ପାପୁଲିକୁ ଓଲଟାଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ମୋ ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କେହି ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲା, ଏମିତି ଛୁଇଁ ନଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଏକ ଅସହାୟତା ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାକୁ ହଁ ବୋଲି ଭାବିନେଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା। ସେ ମୋର ଅନ୍ୟ ହାତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିନେଲା ଏବଂ ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କୌଣସି ଦୂରତା ନଥିଲା। କରଣ ନା, ଏହା ଭୁଲ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲି। କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ। ଯାହା ମନ ଚାହେଁ ତାହା ଭୁଲ କେମିତି ହୋଇପାରେ? ସେ ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତଟି ମୋ ବେକ ପଛରେ। ସେ ମୋ କେସ୍ ଖୋଲିଦେଲା। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ମୋତେ କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଲା। ମୁଁ ତରଳି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତେବେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପଣତ ତଳେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଚାବିଗୁଚ୍ଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଚାବିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଆଈଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରର ତିଜୋରିର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରୁଣା ଅଳଙ୍କାର ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାର ଆଖିର ଭାବ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିଗଲା। କାମନା ବଦଳରେ ସେଠାରେ ଲୋଭ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆସିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ବଦଳରେ ମୋ କାନ ପାଖକୁ ମୁହଁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ଏମିତି ଏକ କଥା କହିଲା, ଯାହା ଶୁଣି ମୋ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା। ସେ କହିଲା, ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ, ପ୍ରେମ ତ ଏକ ବାହାନା। ମୋତେ ତ ବସ୍ ସେହି ଖଜାନା ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ଚୁପଚାପ ସେହି ଚାବି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା କରିବାକୁ ଦିଅ। ନଚେତ୍ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମ ଶବ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଝଟକାରେ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଭାରୀ ହାତ ମୋ ପାଟିରେ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ମୋତେ ସିଟ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇଦେଲା। ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ରାମପୁରୀ ଛୁରୀ ବାହାର କଲା ଏବଂ ମୋ ବେକରେ ରଖିଦେଲା। ପାଟି କରିବୁନି। ଏବେ ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ଧାର ଘଞ୍ଚ ଥିଲା, ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ବେକରେ ସେହି ଥଣ୍ଡା ଛୁରୀ। ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାରେ ସେହି ବନ୍ଦ କାର୍ ଭିତରେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଝଡ଼ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ମୋ ବେକରେ ସେହି ଥଣ୍ଡା ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କରଣର ସେହି ଚେହେରା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ମଣିଷର ନୁହେଁ ବରଂ ଶୈତାନର ଲାଗୁଥିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଏବେ ପ୍ରେମର ନାଟକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଭୋକିଲା, ଗଧିଆ ଭଳି ନିଷ୍ଠୁରତା ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ, ଚାବି ତ ମୋତେ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏହି ରୂପକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଯିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ହେବ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ପୂରା ରାତି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବି, ତାପରେ ତିଜୋରିର। ତାର ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ହୁକ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଜି କାନ୍ଦିଲେ କିମ୍ବା ନେହୁରା ହେଲେ କିଛି ହେବନି। ଏହି ଲୋକ ମୋତେ ଲୁଟିବା ପରେ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାର ଚେହେରା ଚିହ୍ନିଛି। ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ସେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଭୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଏକ ନାଟକ କଲି। ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଯେମିତି ମୁଁ ହାର ମାନି ନେଇଛି। ମୁଁ ଥରଥର ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି କରଣ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେମିତିରେ ବି ବିକ୍ରମ ମୋତେ କେବେ ପ୍ରେମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମରିବାକୁ ହିଁ ଅଛି, ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ତ ମୁଁ କୌଣସି ପୁରୁଷର ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିନିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି ଛୁରୀ ହଟାଇଦିଅ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କରଣ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଅଟକିଗଲା। ତାର ମୁହଁରେ ଏକ ବିଜୟର ହସ ଆସିଲା। ସେ ଛୁରୀଟିକୁ ମୋ ବେକରୁ ହଟାଇ ତାକୁର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯାହାର ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଉପରକୁ ନେଇଲା, ମୁଁ ମୋର ପୂରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇଦେଲି। ମୁଁ ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ନାଜୁକ ସ୍ଥାନରେ ଜୋରରେ ମାରିଲି। ତାର ପାଟିରୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସିଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ନଷ୍ଟ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରୁ ସେହି ଛୁରୀ ଉଠାଇଲି ଏବଂ କାର୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲି। ବାହାରେ ମୁଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ପାଦରେ କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପଛରୁ କରଣ ଗର୍ଜନ କଲା, ରହ ହରାମଜାଦି। ସେ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ଘଞ୍ଚ ବୁଦା ପଛରେ ଲୁଚିଗଲି। କରଣ କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାର ହାତରେ ଏବେ ଗାଡ଼ିର ଏକ ରଡ୍ ଥିଲା। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଥିଲା। କେଉଁଠି ଲୁଚିବୁ ମୋ ଜାନ? ତ ଶରୀରର ବାସ୍ନା ମୋତେ ଆସୁଛି, ସେ ଚିଲାଇଲା।
ତେବେ ତାର ନଜର ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କାଦୁଅରେ ମୋ ପାଦର ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ହସିଲା, ମିଳିଗଲା। ସେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିହ୍ନ ମୁଁ ତାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବନାଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଠାରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ିଲି, ପୁଣି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ହାକୁଟି ହେଉଥିଲା। ମୋ କପଡ଼ା ଜାଗା ଜାଗା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ନିଛାଟିଆ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁଣି କରଣର ପାଦଶବ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ନାହିଁ। ମୋର ନଜର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଦୌଡ଼ିଲେ କାମ ହେବନି, ମୋତେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏକ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲି, ହାତରେ ସେହି ଭାରି ପଥର ଧରି। କରଣ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା। ଯେମିତି ସେ ମୋ ଗଛ ପାଖ ଦେଇଗଲା, ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଜୟମା କାଳୀ କହି ସେହି ପଥରଟିକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲି। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ସେଇଠି କାଦୁଅରେ ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ପଥରଟିକୁ ପୁଣି ତାର ହାତ ଉପରେ ମାରିଲି। ତାର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ତାର ହିଁ ଛୁରୀକୁ ତାର ବେକରେ ରଖିଦେଲି। ହଲିବୁନି, ମୁଁ ଏକ ସିଂହୀ ଭଳି ଗର୍ଜିଲି। କରଣ ଏବେ ନେହୁରା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତ୍ କହ, ତୁ କେବଳ ଲୁଟେରା ନା ତୋତେ କେହି ପଠାଇଛି? ନା ନା ସାହେବ, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଲୋଭରେ ଆସିଯାଇଥିଲି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦୂରରୁ ଏକ ଗାଡ଼ିର ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଗଲା। ଏକ ବଡ଼ ଏସ୍ୟୁଭି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଲା। ଗାଡ଼ିଟି ଆସି ଅଟକିଗଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିରୁ ଯିଏ ଓହ୍ଲାଇଲା, ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ହାତରୁ ଛୁରୀ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିକ୍ରମ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବିକ୍ରମ, ମୋତେ ବଞ୍ଚା। ଏହି ଡ୍ରାଇଭର ବିକ୍ରମ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ପୋଲିସକୁ ଇସାରା କଲେ। ପୋଲିସ କରଣକୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଦେଲେ। ବିକ୍ରମ କରଣ ପାଖକୁ ଗଲେ। କରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାକୁତି ହେଉଥିଲା। ବିକ୍ରମ କରଣକୁ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ହରାମଖୋର, ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏବଂ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? କରଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତାହା ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସାଇ ଦେଲା। ସାହେବ, ମୁଁ ତ ସେଇଆ କଲି ଯାହା ଆପଣ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ହିଁ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯିବାକୁ, ଡରାଇବାକୁ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ସେ ମୋ ସହିତ ବିସ୍ତର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏହା ଏକ ଲୟାଲଟି ଟେଷ୍ଟ। ବିକ୍ରମ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଲାତ ମାରିଲେ। ମୁଁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଲୟାଲଟି ଟେଷ୍ଟ? ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ଦେଖ ରିୟା, ମୋର ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ତୁମେ ମୋ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରଣକୁ ସେଟ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ତୁମକୁ ଛେଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମେ ତରଳି ଯାଉଛ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଛରେ ହିଁ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି କୁକୁର ଲୋଭରେ ଆସି ଅସଲ ଛୁରୀ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏହାର ଅଂଶ ନଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲି। ତେବେ କାର୍ ଭିତରେ ଯାହା ହେଲା, ସେହି ଛୁଇଁବା, ସେହି ଅଭଦ୍ର କଥା, ସେସବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। କେବଳ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନା କି ନୁହେଁ। ପୋଲିସ କରଣକୁ ନେଇଗଲେ। ବିକ୍ରମ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଚାଲ ରିୟା, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଚାଲ ଘରକୁ। ମୋ ଭିତରର ରାଗ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପାଲଟି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ହାତକୁ ଝଟକାଇ ଦେଲି ଏବଂ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ମାରିଲି। ଟେଷ୍ଟ? ତୁମେ ମୋର ଟେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲ? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ 3 ବର୍ଷ ହେବ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି, ତୁମେ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲ? ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସତରେ ମୋର ରେପ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ସେତେବେଳେ ବି ତୁମେ କହିଥାନ୍ତ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ ହୋଇଗଲା? ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ଆରେ ରିୟା, ନାଟକ କରନି। ହୋଇଗଲା ନା, ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ତୁମର, ହକ୍ ଅଛି ମୋର। ହକ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭରସା ରହିବା ଦରକାର ବିକ୍ରମ। ଆଜି ତୁମେ ସେହି ଭରସା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ସେହି ଡ୍ରାଇଭର ତ ପର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅସଲ ରାଉର ସେ ନୁହେଁ ତୁମେ। ମୁଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀରୁ ସେହି ଚାବିଗୁଚ୍ଛା ବାହାର କଲି ଏବଂ ତାକୁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗିଲି। ଏଇ ନିଅ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ନିଅ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଆଜାଦ। ମୁଁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଲି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ, ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ଦରକାର। ଏବଂ ହଁ, ଏହି ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୋଲିସରେ ବସିଗଲି। ବିକ୍ରମ ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚିଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁନି। ବନ୍ଧୁଗଣ,
ପ୍ରେମରେ ସନ୍ଦେହର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ହାତରେ ଟେକିଦିଏ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ମୁଁ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଠିକ୍ କଲି? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।